नाम समानी। परमात्मा मिलने की निशानी है जिहड़ा परमात्मा की रजा पाने विच आउंदा। जदों मनुख रजा विच रहना शुरू कर दिंदा है, हुण की साडी रजा वा जी? घर वाली उच्ची देनी दबका मार के घर वाली कहती तेरा करके न्याणे बिगड़ गए, ते घर वाला कहता तू सारा दिन घरे रहिंदी तेरा करके न्याणे बिगड़े, सारा सिस्टम भी तू खराब करता। एक दूजे दे तुहमतां लाउंदे ने। उहदा कारण की है? उन्हां नूं इस सिस्टम का नहीं, जिंदगी का पता लगा कि ये जिहड़े बच्चे आए ने आपो अपने संस्कार लैके आए ने। मनुख ने अपने माँ पे वाला रोल अदा करना है, उन्होंने चंगा पढ़ाउणा है, चंगे संस्कार देने, चंगी सिक्ख्या देनी। उदों अगला काम है गुरु का ते परमात्मा काल पुरख का उन्हें फड़ के देना। हुण मनुख की की हालत है जी? हस तो जाए सु रोवत आवे, रोवत जाए सु हसे, बस तो होए सु उजर, उजर होए सु बसे। उजर हुंदा उजड़ना। मनुख की ये फितरत है, इस सृष्टि तो हसदा जांदा कोई ते रोंदा आउंदा, ते कोई रोंदा जांदा ते हसदा आउंदा। जिस धरती ते आपां बैठे हैं, इत्थे कदी कबरां भी हो सकदियां, कदी महल भी हो सकते हैं। बस तो होए सो होए, उजर उजर होए सो बसे। इत्थे बस बसिया भी है ते उजड़ भी हो चुका, उजड़ भी हो सकता। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूक ते मेहर करावे। परमात्मा की एक खेड है। जे किसी को पता होवे अज राजस्थान बरबर उड़दी टिब्बे ने, किसी समय उत्थे बहुत ज़्यादा पानी सी। पातशाह कहते जिथे अज जल वा भाव पानी है, इत्थे बड़े बड़े टिब्बे भी लग सकते हैं। जिथे टिब्बे ने इत्थे जल हो सकता, जिथे जल इत्थे पर्वत, मेर पर्वत हुंदा, बड़े बड़े पर्वत बन सकते हैं। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूक ते मेहर करावे। मेहर हुंदा पर्वत। जिन्ना चिर मनुख नूं ये समझ नहीं पैंदी, ये जो सिस्टम है परमात्मा काल पुरख ने बनाया धरती का, उस अनुसार ही दुनिया चलती। हुण इत्थे की है? सिख की ये बदकिस्मती साडी, एडा महान गुरु, एडी महान गुरबाणी, एडा महान साडा विरसा, जे सिख दे घर दे विच भी कलेश रहिंदा, लड़ाई रहिंदी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उस लड़ाई नूं हटा दे। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं। जिस घर दे विच सवेर शाम गुरबाणी पढ़ी जाती है, उहदे घर भी कलेश आ, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं उन्होंने हटा सके। उहदा कारण की है? मैं एक बारी फिर बेनती करा, 31 मैंबरी जिहड़ा जथा है वो ना लिखाते जी सारिਆਂ ने। हथ जोड़ के बेनती है, कल नूं भी जथा बुक है, परसों नूं भी जथा बुक होया होया है। संगत की आमद घटन करके कई परेशानियां हुई हैं। आपां उस मुख मंत्री नूं जगाउण वास्ते जथा भेज रहे हैं। जिहड़ा मुख मंत्री चाहे अंब साहब भाई गुरबख्श सिंह ने लाया सीगा मोर्चा, उत्थे बैठ के चाह पींदा रहा गोडे बैठ के। चाहे बापू सूरत सिंह ने मरण वर्त रखिया सी, उत्थे बैठा रहा। वो कहंदा रहा कि मेरी जे मेरे को ताकत आई शक आई तो मेरी कलम चलेगी, सारे बंदी सिंह रिहा होणगे, गुरु ग्रंथ साहिब लई कानून बनणगे, जिन्हां ने बेअदबी कीती उन्हां नूं सजावां मिलणगीਆਂ। वो अज कुर्सी ते बैठा ये साडी सुन नहीं रहा। उन्होंने जगाउण खातर, क्योंकि एक हुंदा मनुख सुत्ता, एक मनुख हुंदा ढीठ होया। सुत्ते नूं आवाज़ मारो जाग पू, जिहड़ा ढीठ होया सुन रहा पर उठना नहीं चाहुंदा, उन्होंने जगाउण लई संघर्ष करना पैंदा। ये सड़क ते बैठ के साडा कारण एक होए कि उन्होंने जगाइए। उहदे पास CM की कोठी वल नूं 31 मैंबरी जथा जा रहा हर रोज़।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏ, ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਣ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾ ਕਿਸੇ CM ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਥਾ ਲੱਗੇਗਾ, फिर अपना अगर प्रवचन खरीदना चाहा, नहीं खरीदे गए। जो कवीशरी जथा है, फिर उन्हें आख्या भी इन्हां नूं पाड़िए किस तरीके। जथा नहीं तैयार हुंदा, जथा नहीं जांदा, ਉਹਦੇ ਉੱਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੁਰਖਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਵਰਤਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਦ ਭੇਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਏ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੇ ਛੇਜ ਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਏ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਲਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਥਰੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ, ਹੱਕ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ 1-1:30 ਵਜੇ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਆਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਈਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਸਮਝੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣੀ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਲਖਾਰੀ, ਹਰਦੋ ਆਲਮ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਜਰਨੈਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜਾ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਰਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਮਹਾਬਲੀ, ਤਪਸਵੀ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਜਵਾਂਜ ਰਾਖੇ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ, ਦਰਦੀਲੇ, ਤਪੀਸਰਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਪੰਥ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਵੀਰੋ ਪੈਣਾ ਏ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਅਥਪਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਗ ਬਰਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਂਝ ਪਾਣੀਆਂ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਮੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲ ਮੱਚਦੀ, ਨਾਲ ਮੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲ ਮੱਚਦੀ, ਬਿਨਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਾਰਸਾ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮਿਟ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੋਂ, ਸਲੇਟ ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੂ ਮਿਟ ਜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਕਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਫ ਦੀ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿੰਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ, ਬੀਤ ਗਏ ਯੁੱਗ ਅਨੇਕਾਂ, ਬੀਤ ਗਏ ਯੁੱਗ ਅਨੇਕਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਖਲਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਆਪੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਚੂਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਦਸ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਉਤਾਰ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ, ਘੜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, ਘੜਦਾ ਨਹਾਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬੇਗਿਣਤ ਲਾਤੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਕਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਕਈ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ, ਵੇਖਿਆ ਬਿਨ ਟੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਨਕਸ਼ੇ ਬੈ ਘੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਖਲਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੇਰੀ ਲੜ ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤਿਆ ਬਈ, ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾਤਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਏ ਕਿਸ ਵਿਧ ਕਰਦਾ। ਆਪੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਆਪੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਸੋਹਣੇ ਬਦ ਚੰਦਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਬਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ,
ਸੋਹਣੀ ਬਦ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਨਰਮੇ ਦਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਕੜਿਆ, ਡਾਡੇ ਦਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦੰਗ ਦੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਘੜਦਾ ਕਲਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੁਣੀਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਭੇਜੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਦਿਲ ਤਾਈਓ ਤੇਰੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿਆਰਾ, ਓਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਤੂੰ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਬਤ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਟ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਥਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਆਰਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਤਾਉਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2-2 4-4 ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਚਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕੋਹਾਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੌਰੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੌਰੇ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਸਬਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਢੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਨੇ ਆਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੜੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੀਆਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਚੜੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ, ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸਿੰਘਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਏ ਸੀਤ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਸਿੰਘਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਬੈਠਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਗਏ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਆਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਐਸੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਲਾਗੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਸਮਾਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਲਟਾ ਲਟ ਕਰਕੇ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੁਰ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੁਰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਤਵੀ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣੇ ਤੂੰ ਕਮਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਲਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਓ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੜਭੁੰਜਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਰਛੇ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਝੁੱਲਿਆ ਕਰ ਸਹੀ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਢਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟੱਟੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਐਵੇਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਚਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਗੀਚਾ ਹਰਾ ਹਿੰਦ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਗੀਚਾ ਹਰਾ ਹਿੰਦ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਗੀਚਾ ਹਰਾ ਹਿੰਦ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿੰਦੂ ਦੇ, ਹੱਥ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰੀ, ਹੱਥ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸੀਸ ਪੈਵੰਦਾ, ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸੀਸ ਪੈਵੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਗਏ। ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਪਾ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਪਾ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਰੋਮਦੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਪਾ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਰੋਮਦੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਸ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਸ ਲਾਇਆ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਦਲੇ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਬਾਦਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾ ਕਬੂਲ ਦੀਨ ਕਰਦਾ,
ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾ ਕਬੂਲ ਦੀਨ ਕਰਦਾ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਚ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਚ ਕਨਾਤ ਗੁਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਚ ਕਨਾਤ ਗੁਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੰਜਿਆ, ਬਗੀਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿੰਜਿਆ, ਬਗੀਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਏ, ਕਿ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਚਟਾਨ ਦੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲਾਂਬੂ ਵਾਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਸੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਾਗਵਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਵਿਆ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਵਾਇਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਵਾਇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 21 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਹਾਨ ਉਤੋਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਜਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ,
ਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਗੜਗੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤ, ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਨੂੜ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਥਾ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ, ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਰੀ ਸੰਤ ਆਈਐ, ਜੇ ਜੁਠੇ ਸਬਦ ਹੁਜੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਹੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੇਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਘਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ। ਚਾਰ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਾਧੁਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਹਾਂ ਦਹਾਂ ਰਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕਿਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵੈਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ,
ਧਾਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਧ ਪਦ ਰਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦਾ ਓਟ ਨਿਆਸਰੇ ਦਾਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜੁੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਸਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਖਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਲਫੁਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਚਲੇ ਚਲਾ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲੈਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਪਰਦੇ ਗੱਜਣੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਾ ਤੁਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेह। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोय। कुवार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਹੱਟ ਭਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨਾ। ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਲਿਆਵੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿਛੋਂ ਦੇਖੈ। ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदा साह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वैसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ। श्लोक महला तीजा। जो तन कोलू पीड़िया, रत्ना पौरी डेह। जियो वैया चौखनिया, सच्चे संदड़ा नेह। जो तन कोलू पीड़िया, रत्ना पौरी डेह। जियो वैया चौखनिया, सच्चे संदड़ा नेह। नानक मेल न चुकाई, राती अत डेह। महला तीजा। सज्जन मैडा रंगला, रंग लाए मन ले। जो माँ जिठै कपड़े, रंगे पी पाहे। नानक रंग न उतरै, ब्याह न लगै केहा। पाउड़ी। हर आप वरतै आप, हर आप बुलाएदा। हर आपे श्रेष्ठ सवार, सिर धंधा लाएदा। एक तां भगती लाए, एक आप खुआएदा। एक ना मार्ग पाए, एक उजड़ पाएदा। जन नानक नाम ध्याए, गुरमुख गुण गाएदा। एक ना मार्ग पाए, एक उजड़ पाएदा। जन नानक नाम ध्याए, गुरमुख गुण गाएदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। जो तन कोलू पीड़िया, रत न भोरी डेह। जियो वैया चौखनिया, सच्चे संदड़ा नेह। नानक मेल न चुकई, राती अत डेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब की प्रवानगी लैन तो बाद 31 मैंबरी जथा जो CM की कोठी वाल जाना है, ਜਿਹੜੇ भी मेरे वीर भैन माई भाई ने नाम लिखाए ने, वो इत्थों आके निशान साहब चक लैन ते आपां जथे नूं रवानगी करिए। साडे विच हर ऐतवार की तरह पिंड घग्गा जिला पादड़ा तो संगत पहुंची है। उन्हां दा इत्थे आउण ते जी आयां नूं। साडे विच सरदार रंजीत सिंह जी धन्ना, सूबा कमेटी मैंबर भारती किसान यूनियन एकता भटेड़ी कलां तो भी आए ने। उन्हां दा भी इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। तख्तियां भी इत्थे पिछे पईयां ने, जे तख्तियां भी चक लो जी। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਫਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਡੋਬੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਈ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜੋ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਕਹੂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੋਰ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ 100 ਚੋਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 100 ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ
ਉਹ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਵੀ ਜਨ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਏ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਨ ਲਓ ਖੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ PM ਆਪ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥਾ ਜੋ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਜੋ ਇਸ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਿਹੋ ਸੱਜਣਿਆ ਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5, 10-10 ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਈ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਗਰਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਵਜਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਚੋਰ ਭੂਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਜਥਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਖਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕੀ ਤੇਰੀ ਓਟ, ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਨਕ ਵਿਸ਼ਰੀ, ਆਉਣ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲੋਟ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ ਪੜ ਪੈਂਦੇ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਰ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬੂਟਾ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਬੂਟਾ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਸੁਰਗ ਚੋਂ, ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਸੁਰਗ ਚੋਂ, ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਿਆ ਮਿਲੇ ਖਦਾਈ ਰੁਤਬਾ, ਬੰਦਿਆ ਮਿਲੇ ਖਦਾਈ ਰੁਤਬਾ, ਮਿਲਦਾ ਪੰਦ ਨਮਾਣੀਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬੂਟਾ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਬੂਟਾ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਸੁਰਗ ਚੋਂ, ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਿਆ ਮਿਲੇ ਖਦਾਈ ਰੁਤਬਾ, ਮਿਲਦਾ ਪੰਦ ਨਮਾਣੀਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਬੈਠੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗਮੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਬਸਾ ਬੈਠੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਉਲਝੇ ਨਾ ਤਾਣੀਏ।
ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਪੌਣਾ ਪਰਬਤ, ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਪੌਣਾ ਪਰਬਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਸਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਪਕ ਇਹਦੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਪਕ ਇਹਦੀ, ਕਰਨ ਆਰਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਮ ਨਿਮ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਨਿਮ ਨਿਮ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ, ਬਈ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ, ਠੱਗੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤਾ ਜਗਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤਾ ਜਗਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜੇ ਕਬੀਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਕਾਮ ਤਾਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਰਾੜਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਰਾੜਾ, ਰਹਿ ਪਰ ਲੋਪੋ ਬਾਲੇ ਦਾ। ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਰਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ, ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ, ਸਮਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਵਜਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਭਵਜਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਿਮਾਣੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤ, ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ
4 ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਟ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟ ਲਿਖਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਲੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਰਸਤਾਂ ਵਾਸਤਾਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧੜੀਆਂ ਪਰ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਅੱਜ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 200 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਾਓ, ਇਹ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ, ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰ ਉਸ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 1469 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਏ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ,
ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆਇਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਬਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਛ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤੁਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਅੱਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੇੜ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਬਾਇਆ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 300 ਫੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਪਾਣੀ ਆਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੋਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝਿਜਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਆਇਆ। ਖੂਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹਲੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੂਹ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰੇਣ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹ ਨੇਤਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਤੱਕਿਆ। ਨੂਰ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਵੇਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 20 ਛਿਲੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਪੇੜ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ, ਉਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇਖੀ ਵੇ ਬਾਵਲਾ ਕਿ 20 ਕਿ ਛਿਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਦੇਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਦੇਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਲਾ ਇਹ 20 ਕੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬਾਬਲਾ, ਜਾਨੋ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੁ ਛਿਲੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਨਾ ਘੂਰੀ ਨਾ ਝਿੜਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਗੱਲ ਅਖੀਰਾ, ਨਾ ਮਾਰੀ ਬਾਬਲ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਦੇਖੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਲਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, 13 ਧੜੀਆਂ ਪਰ ਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਂ ਵੰਨ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ
ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਠ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤਲੰਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸਦਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ, ਪੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਵੀਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ, ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 1 ਪੰਡਤ ਆਇਆ, 2 ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਸਾਧੂਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਓਏ ਫਕੀਰਾ ਭੋਲਿਆ ਸਾਧੂਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤੋ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਸਾਧੂਆ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਠੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮਨਮਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤੇ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਖੇਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਮੀ ਮਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਈ, ਖੇਮੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਮੀਏ ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਛਕਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੇਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਮੀਏ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ, ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਮੀਏ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਖੇਮੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾ ਖੇਮੀਏ ਮੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਓਏ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਮਾਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਖੇਮੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੁਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਰਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਰਬਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਟੇ ਰੱਖੇ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਮ ਬਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸੱਜਣ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਟਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਸੌਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਨੀਤ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੰਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਖੰਡ ਜਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ, ਤੱਤਾ ਰੇਤ, ਅੱਗ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਲੂ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਪਤ ਮੈਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਧੁੱਪ ਕੀ ਛਾਂ, ਕੀ ਸਰਦੀ ਕੀ ਗਰਮੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਡਾਚੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੱਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਲਈ। ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਤੱਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਤਪਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਰੂਥਲ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, 7 ਵਚਨ ਜੀ, ठीक है, ठीक है। फिर मतलब कि श्लोक वगैरह कुछ पढ़ना है, बस एम ही। ठीक है, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने जो कुछ भी भाई लहणा जी नूं कहना कीता, लहणा जी ने मन्निया, प्रेम किया तां मन्निया। जदों मनदे असीं उस दियां जिहदा प्रेम करदे होईए,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲੂੰਗੀ। ਹੁਣ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਰਕੇ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਣਥੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ 3 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਦੀ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਕੀ ਸਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਤਾਂ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਲਿਵ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬਰਾਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਿਆਰੀ ਮੱਲ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰੇ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਲੰਬਾ। ਪਿਓ ਦੇ ਭਰਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ,
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਾ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਦੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਦੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਵਚਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਏ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤਰ ਕਿਨਿਆਏ, ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਹਉ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਮਾਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਨੀ, ਉਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਖਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ,
ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸਹਾਵਾ ਜੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਧਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਬਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮਰਾਰੇ ਜਿਓ। ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜੋ ਕੋਲ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜਿਓ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਸਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾ ਵੀ ਤੋਲ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ, ਫੜ ਲਈ ਫੇਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖੀ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਕੋ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਤੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਤੀ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਬਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਆਵੈ, ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੂਲ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਟੱਕਰਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਝਗੜਦੇ ਝਗੜਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਮਰੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਜ ਉਗੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜੀ, ਪਿੱਛੇ 3 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੌਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 4 ਪਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਲਾਓ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹੀ। 3 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਬਰਾਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਸਾਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਗਏ 3 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ 3 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ।
ਮੇਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਅਵਾ ਤਵਾ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਘੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਅਵਾ ਤਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ। ਭਾਗ ਜੀ ਕਰੋ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੋ ਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਬੇਛਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋ ਕੋਲੀ ਜਿਓ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਵਿਛੋੜੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, कबीर चरण कमल की मौज को कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੌਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਮੇ ਪਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜੇ ਭੱਜੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲਿਓ ਚੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਨੀਲੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ 2 ਪਾ ਲਿਓ 4 ਪਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਡੇ ਗਰੀਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੇ 9ਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਨੂੰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਲੀਦਾਨੀ। ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੂ ਕੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੂਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਸਰੋ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਟਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਣ, ਜੇ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿਧਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਲਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਮੰਨਦੇ, 50 ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 100% ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ, ਜੇ 50 ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 50 ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋ ਚਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਆ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿਕਾਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇਗਾ।
ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ 'ਚ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਖਰੀਦਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਹਮ ਤਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਡਰ ਦਈਏ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਹਿ ਪੈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਢਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭੈ ਚੁੱਕਾ, ਸਭੈ ਆਸਰੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਭਾ ਆਸਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚਿੱਤਾ ਵਸ ਪਾਰਬਨ ਲਗਨ ਤਤੀ ਵਾਓ, ਭੱਜਿਆ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤਿਆ ਵਸ ਪਾਰਬਨ ਲਗਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਲਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਤੋਰੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਡੇ 8 ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, 8 ਛੱਡ ਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ 8.5 ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕ। ਪਰ 8.5 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਧਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਟਣਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਬਣੂਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਟਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਜਾ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੂਗਾ। ਉਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ, ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੀ, ਝਿੜਕਦੀ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਓਏ ਫੂਕ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। 8 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ। ਪਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਐਵੇਂ ਫੂਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਾਈ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਤੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੰਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ
ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸਾਂ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਜਨਾ ਸੰਤਿਆ ਮੇਰੇ, ਸਾਜਨਾ ਸੰਤਿਆ